Part dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30 CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAF pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных,
56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу М100Б, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица М100Б и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Причистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat, serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAFE dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAFE pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов».
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу МСТБ, 2 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 2 105-мм орудия М119 и 122-мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarov, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новой Садовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов». Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады,
106 и 125 бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarov, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115, 116 механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля,
2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запрос, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAV ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat, serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30.
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20,
122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat, serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina.
Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAF pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки,
Орехово-Васильевке, Часова Яра, Курдюмовке и Константиновке. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia.
Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоногибровой и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet.
Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina.
Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны
в районах Водянова, Угледара, Причистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777,
155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat, serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов».
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы ФАШ-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarov, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в район сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты, ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продукта, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAFE dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAFE pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодіброви и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов». Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAV ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу МСТБ, 2 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 2 105-мм орудия М119 и 122-мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодібровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36, Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Причистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровой и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов».
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу МСТБ, 2 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 2 105-мм орудия М119 и 122-мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarov, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115, 116 механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAV ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы ФАШ-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червонодебровой и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Пречистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BTAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червоно-Дібровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115, 116 механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты, ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодіброви и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу РПЧ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ, Гвардии Украины, в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115, 116 механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wave Zala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов». Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровой и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat, serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 миллиметровая гаубица М777, 155 миллиметровая гаубица М198, 152 миллиметровая пушка «Гиацинт-Б», 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровая гаубица МСТБ и 4 122 миллиметровые гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarov, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровой и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarov, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированной бригад и 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 2 152 миллиметровые гаубицы Д-20, 122 миллиметровую гаубицу Д-30, 2 105 миллиметровых орудия М119 и 122 миллиметровую установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодебровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоногибровой и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAV ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 миллиметровую гаубицу М198, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу МСТБ, 2 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 2 105-мм орудия М119 и 122-мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M100S, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat, serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wave dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВойСК Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Причистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады районов Копанки, Червоно-Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу СТА-Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровы. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу м100Б. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу м100Б, 2 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 2 105-мм орудия М119 и 122-мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица м100Б и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоногибровой и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу ФХ-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО «Рак СА-12» и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов
Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 миллиметровое орудие Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh. Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru Wafe dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade Mekanis terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAF ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya.
Tornado menghantam konvoi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator UAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 2 105 мм орудия М119 и 122 мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТБ и 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток»
нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152 мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115, 116 механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червоной Дубровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубицу 100Б, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 2 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105-мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155-мм гаубица М777, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152-мм орудия Д-20. Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА. То есть пункты ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере. Все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в район сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Awak howitzer 152 mm 2A36 Giachin B, dari unit pasukan lintas udara pengawal Ulyanovsk dari kelompok pasukan Dnepr Angkatan Bersenjata Rusia membombardir posisi pertahanan, titik penempatan sementara personel Angkatan Bersenjata Ukraina, benteng dan peralatan musuh.
Sebagai hasil dari kerja tempur gabungan kru WAV dan artileri lintas udara, titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina dengan personel diserang dan sejumlah besar militan Ukraina dihancurkan. Video lain, di daerah pemukiman Gluhov, wilayah Sumy, awak pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang pusat kendali dan gudang amunisi ke-47. Brigade mekanis terpisah dari angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan bom udara terhadap modul perencanaan dan koreksi universal, gudang senjata dan amunisi serta pusat kendali Brigade Infanteri WAV ke-47 hancur. Di titik kendali, staf komando dan personel militer Brigade ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target yang teridentifikasi telah dihancurkan, awak kapal kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Rekaman lain, kru roket pembakar matahari, Son Sepeki, membakar posisi musuh, memastikan kemajuan kelompok penyerang ke arah selatan Donetsk. Rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur kru sistem penyembur api berat TOS-1A, Son Sepek, dari kelompok pasukan Vostok. Awak pesawat tempur supermanuver multiperan Su-30CM dan Su-35 dengan kendali vektor dorong Angkatan Udara Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan pada malam hari ini menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan videonya. Tornado menghantam konvoi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia 21 Agustus merilis rekaman penghancuran konvoi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Operator WAV pengintai menemukan konvoi musuh di kawasan hutan. Setelah mengantarnya ke tempat parkir dan memastikan konsentrasi tenaga musuh di area ini, koordinat dipindahkan ke awak MLRS Tornado S. Serangan Tornado terekam jelas menghantam posisi musuh. Akibatnya, 3 unit alutsista Ukraina dan 20 personelnya dinetralkan. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Золочева, Липцов и Волчанска. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм гаубицы Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки ВС Запада заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки, Торского и Червоной Дебровой. Отражены 6 контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады, 110-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов.
Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 4 автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу МСТБ. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Переездного, Григоровки, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Курдюмовки и Константиновки. ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу МСТБ, 2 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 2 105-мм орудия М119 и 122-мм установку реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное. Нанесено поражение формированием 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калинова, Дзержинска и Гродовки. Отражены 6 контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 630 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица МСТБ и 4 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отражены 4 контратаки формирования 72-й механизированной бригады и 125-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку АС-90 «Брейвхард», гаубицы FH-70 и Д-30. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков и Новоданиловки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 152-мм гаубицы Д-20. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев, Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодібровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей,